700 किसानों ने शहीदियां तो बाद जितने आके जड़ा मत्था चुमिया किसानों का मोदी साहब के जिस तरह के बयान आए आ पहला अतवादी किते अंदोलन जीवी इस बार किसान शब्द मूँह से आया 1 साल के बाद कहते भारत दे विच मन्निया होया प्रधानमंत्री सी भी जिहड़ा किसी अगे झुकिया नहीं हैगा। अज गुरु ने कला वरता दी उन्होंने आखिरकार किसानां अगे पंथ अगे झुकना पिया। अपनी गलती का एहसास होया कलिया उन्हें जिहड़ा बिल रद्द करने का ऐलान ही नहीं किया, उन्हें माफ़ी भी मंगी है। सरकार ने कोई बाह नहीं रही सरकार दी, ऐसा कोई तरीका नहीं वरत्या कि मोर्चे नूं खत्म किया जाए। जिहड़े सीगे प्लान तैयार किए मोर्चे नूं खत्म करने वास्ते सब तो बड़ा हमला इत्थे किसानां नूं दरड़ के जिहड़ा मारिया गया, यूपी दे विच कुट के मारिया गया, करनाल दे विच बीबियां टिकरी बार्डर ते गड्डियां चढ़ के मारिया गया। कदे सानू अतवादी कहा, कदे सानू बखवादी कहा, कदे सानू कुछ कहा, पर ये सिख कौम जिहड़ी है ये ना अतवादी है ना ये बखवादी है। ये जिहड़ी कौम है ये खालसा पंथ आ जिहड़ा ये इतना दयावान आ, चाहे इहदे उत्तों दी गड्डियां लंघ जाण, चाहे इहनूं बंद करके कट देण तां भी ये नाम जपदे ने। जिहड़ा मेघालय दा राजपाल है उन्हें हिक ठोक के मोदी नूं कहा, बयान लाए भी ये वो कौम है, इन्हां ने उधम सिंह ने जरनल डायर नहीं छड्डिया, इन्हां ने इंदिरा नहीं छड्डी। मोदी ये मर सकते ने, ये झुक नहीं सकते, ये इत्थों नहीं जाणगे। जिवें कि साडे 19 वारी जरनैलां ने दिल्ली फतेह करके गए सी पंजाब नूं, असीं उस तरह ही इत्थों दिल्ली फतेह करके 20 वार खालसा पंथ निशाना की ताबिया हेठ गुरु ग्रंथ साहब की अगवाई हेठ पूरे जाहो जलाल दे नाल अकाल तख्त साहब ते जाके अरदास करांगे। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬा जी ਦੇ ਨਾਲ। बाबा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किस तरह का महसूस कर रहे हो 700 किसानों ने शहीदियां तो बाद जितने आके जड़ा मत्था चुमिया किसानों का और मोदी साहब के जिस तरह के बयान आए आ पहला अतवादी किते अंदोलन जीवी इस बार किसान शब्द मूँह से आया 1 साल के बाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप नारायण कलाधर जग में परवरियो। धन गुरु नानक महाराज ने प्रकाश दिहाड़े दियां समूह निहंग सिंह जथेबंदियां वालों सारे पंथ नूं सिख कौम नूं गुरु नानक लेवा संगतां नूं असीं बहुत बहुत बधाइयां दिंदे आ, क्योंकि ये एक तो गुरु साहब दे प्रकाश दिहाड़े दियां आ, दूसरा वो गुरु की कला वरती है। इत्थे गुरु ने आप कला वराती कि जिहड़ा एक कहंदे भारत दे विच मन्निया होया प्रधानमंत्री सी भी जिहड़ा किसी अगे झुकिया नहीं हैगा। अज गुरु ने कला वरता दी उन्होंने आखिरकार किसानां अगे पंथ अगे झुकना पिया। उन्होंने अपनी गलती का एहसास होया कलिया उन्हें जिहड़ा बिल रद्द करने का ऐलान ही नहीं किया, उन्हें माफ़ी भी मंगी है भी मैथों गलतियां हुई ने, क्षमा चाहता हूँ, ये भी शब्द उन्हें बोले ने। उन्होंने अपनी गलती का एहसास होया वा। एक किसानां दी मजदूरां दी खालसा पंथ की बड़ी जित हुई आ, जिहड़ा असीं सारिआं ने रल के ये बड़े दृढ़ता दे नाल ये मोर्चा जित्तिया गा, क्योंकि ये मोर्चे नूं 1 साल तो लैके ज़्यादा मोर्चा चलिया। सरकार ने कोई बाह नहीं रही सरकार दी, ऐसा कोई तरीका नहीं वरत्या कि मोर्चे नूं खत्म किया जाए। बड़े बड़े इत्थे मोर्चे दे विच जिहड़े उन्हां ने अपने जिहड़े सीगे प्लान तैयार किए मोर्चे नूं खत्म करने वास्ते सब तो बड़ा हमला इत्थे किसानां नूं दरड़ के जिहड़ा मारिया गया, यूपी दे विच कुट के मारिया गया, करनाल दे विच बीबियां टिकरी बार्डर ते गड्डियां चढ़ के मारिया गया। ते उस तो बड़ा हमला जिहड़ा इस अंदोलन दे विच कीता वो सिख धर्म दे उत्ते कीता कि पावन ग्रंथ नूं जिहड़ा बेअदबी कराउण दी कोशिश कीती, वो सिंघां ने जे बेअदबी कीती ओहदी चक के ले गया। वो दुष्ट आत्मा गुरु पातशाह महाराज की बाणी तां सिंघां ने उहनूं सोधा लाया, सिंघां ने अपनी गिरफ्तारियां भी दित्तियां। सरकार दे
ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਨਸੂਬੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਮਤ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਛੜਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੁੜ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਰਚਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈ ਆ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਰਦੀ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨੇ ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਤੇ ਝੁਕ ਵੀ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਗਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇਤਨਾ ਦਇਆਵਾਨ ਆ। ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦੇਵੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਤਿਆ ਮਲਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਿਆਨ ਲਾਏ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੋਦੀ ਇਹ ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੰਗੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਵਧਾਈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਹੇਠ ਰਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੇਠ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਤੇ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੇਠ, ਤਾਬਿਆਂ ਹੇਠ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪੀਲੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ, ਨੀਲੇ ਝੂਲਦੇ ਆ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ 19 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, 20 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬੜਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ, ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 19 ਵਾਰੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ 20 ਵਾਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਹੇਠ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੇਠ, ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ।